प्यारे बच्चों, ये वीडियो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के कंप्यूटर विषय नाल संबंधित 10+1 के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई वीडियो है। 10+1 का पहला पाठ प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज है। जिमें कि तुहानूं पता है कि भाषा दो मनुक्खां विचकार गलबात करन दा एक साधन है। इसी तरह जे असीं कंप्यूटर नाल गलबात करनी है तो सानूं कंप्यूटर नूं समझ आउण वाली कोई एक भाषा सीखनी पवेगी। सी भाषा इन्हां भाषावां विचों एक है। इसलिए असी सी भाषा के जरिए कंप्यूटर नूं किवें कोई हदायत या इंस्ट्रक्शन दे सकते हाँ, इस वीडियो राही असी समझांगे। तुसीं ये पहले ही पढ़ चुके हो कि हदायत जां इंस्ट्रक्शनस दे समूह नूं प्रोग्राम कहंदे हाँ। इसलिए सिलेबस नूं ध्यान विच रखते हुए असी भाषा विच लिखे सी भाषा विच लिखे प्रोग्राम्स नूं कंप्यूटर लैब विच प्रैक्टिकली किवें हल करना है दसांगे। सी भाषा के प्रोग्राम्स नूं रन करन लई जिहड़े स्टैप वरते जांदे हन ओह इस तरह हैं। पहला स्टैप है प्रोग्राम लिखना। प्रोग्राम लिखण नूं आपां कोडिंग प्रोग्राम की कोडिंग करना कहते हाँ। दूजा स्टैप है प्रोग्राम नूं सेव करना। तीसरा स्टैप है प्रोग्राम नूं कंपाइल करना। कंपाइल करन दा मतलब कि प्रोग्राम जो आपां ने लिखिया है उहदे विच्चों सिंटैटिक एरर नूं चैक करना। सिंटैटिक एरर मीनस सिंटैक्स प्रोग्राम दे कोड सिंटैक्स आपां प्रोग्राम दे चैक करने। उस तो बाद असी प्रोग्राम नूं रन करना है, जिहदे लई शॉर्टकट की कंट्रोल F9 है। इस तो लास्ट विच जदों वो प्रोग्राम आपां रन कर लवांगे तो उहदी आउटपुट देखनी होएगी तां आपां शॉर्टकट की Alt F5 प्रैस कर सकते हाँ जां मीनू दे विचों यूज़र स्क्रीन ते आउटपुट देख सकते हाँ। चलो हुण आपां प्रोग्राम नूं लिखण दी या प्रोग्राम नूं कोड करन दी कार्रवाई शुरू करते हाँ। इस कार्रवाई लई तुहानूं पता है किसी ना किसी सी प्रोग्राम लिखण लई एडिटर की जरूरत पैंदी है। वो एडिटर टर्बो सी हो सकता है, NCC हो सकता है जां बोरलैंड सी भी हो सकता है। सी का प्रोग्राम बनाने लई अपने डेस्कटॉप ते आ चुके हैं। डेस्कटॉप ते तुसीं देख रहे हो कि ਇਹਦੇ ਤੇ टर्बो सी का कंपाइलर फॉर विंडोज़ इंस्टॉल कर चुके हैं। आपां इहनूं आपां डबल क्लिक करके खोलते हाँ। सी का प्रोग्राम लिखण लई तुहानूं पता होना चाहिए है कि हमेशा सी का प्रोग्राम लिखण लई आपां नूं मेन फंक्शन तो शुरू करते हाँ। मेन फंक्शन लिखण लई आपां मेन का नाम फंक्शन का नाम मेन, उस तो बाद ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰੇਂਥेसिस लगते हैं, ਉਹਦੀ करली ब्रैकेट्स च ਉਹਦੀ बॉडी लिखी जाती है। यानी कि करली ब्रैकेट्स च ਆਪਾਂ इंस्ट्रक्शनस लिखना शुरू करते हाँ। प्रोग्राम किस चीज़ का बनाना है ये सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए है। ਆਪਾਂ सब तो पहला प्रोग्राम दो इंटीजर नंबर के जोड़ ਨੂੰ प्रिंट करना बनाउण लगे हाँ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ एक हैडिंग भी लिख ਲੈਂਦੇ हाँ, प्रोग्राम टू फाइंड प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर नंबर्स। सी भाषा फंक्शनस की ही भाषा मनी जाती है, क्योंकि ये जोड़ा भी कोड लिखा जाता है किसी ना किसी फंक्शन में लिखा जाता है। तो वो सब तो पहला फंक्शन मेन फंक्शन होंदा है जोड़ा कि लिखना जरूरी है। इत्थों कंपाइलर सारे प्रोग्राम नूं या सारे प्रोजैक्ट नूं पढ़ना शुरू करता है। मेन फंक्शन दे विच सब तो पहला हुण काम अपना की है, दो नंबरां दे जोड़ नूं आपां ने प्रिंट करवाना है। दो इंटीजर नंबरां दे क्योंकि जोड़ नूं प्रिंट कराना है, इस करके आपां दो नंबर सब तो पहले डिक्लेयर करांगे इंटीजर टाइप दे। तुहानूं पता होना चाहिए है कि इंटीजर एक INT एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप कई तरह का होंदा है, जिमें कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर जां तुहाडा स्ट्रिंग टाइप भी आपां यूज़ करते हाँ। हुण आपां दो इंटीजर टाइप दी वैल्यूज़ ले रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। स्टेटमेंट नूं हमेशा एक स्टेटमेंट जिहड़ी आपां लिखी है या हदायत आपां जिहड़ी लिखी है वो हदायत नूं खत्म करन लई हदायत दा एंड करन लई आपां सैमीकोलन लगाने हाँ। यह एक इनू करने हैं इस सैमीकोलन नूं एंड ऑफ दी स्टेटमेंट चिन्ह कहा जाता है। हुण नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਲਈ, 48 ਪਾ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, printf ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੈਟ। ਸਮ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ %d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਸੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ Alt F9 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਨਿੰਗਸ, 2 ਐਰਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 3 ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਐਰਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਸਿੰਬਲ ਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਐਰਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਏ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ C ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ stdio.h। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਐਰਰ 0 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ C ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ void ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ 0, ਐਰਰ ਵੀ 0। ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 317 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਾਈਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕਿੱਥੋਂ 317 ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਡ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਨ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ F9 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਰੀਨ Alt F5 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਐਂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ 78 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਐਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਨਐਫ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਐਰਰ 0 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ F9 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 78 ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 34 ਦੇਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 67 ਦੇਤਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਲਈ Alt F5 ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਰੀਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 34 ਤੇ 67 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 101 ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 78 ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਨਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ। ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ include conio.h। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ F9 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 90 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟਰ ਏ ਨੰਬਰ, ਐਂਟਰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਟੂ ਐਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਟੂ ਐਡ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। %d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਤਾ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਐਰਰ ਆ ਗਈ। ਐਰਰ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਨੰਬਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਰਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ CPP ਦਾ ਮਤਲਬ C++ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲਰ C++ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੰਬਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਵਾਰਨਿੰਗ 0 ਹੈ, ਐਰਰ 0 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 34 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ 99 ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।